पिला माने शुभ सकाळ समस्तଙ୍କୁ आशा करूची समस्ते एही सकाळ रे समस्ते भलरे थिबे। आमे आज 10म श्रेणीर भूगोलर प्रथम अध्याय संबल विषय रे पढ़िबा। आमे पूर्व पीरियड रे संबल कोण संबलर संज्ञा बा डेफिनेशन आमे आलोचना करिछु। मुझे गोटे प्रश्न पचारे संबल कोण तुमे माने पिला माने कहि परिबो कमेंट बॉक्स रे तुमे लिखि परिबो संबल कोण। आज पढ़िबा संबलर विशेषत्व एवं संबलर प्रकार भेद। जदि आमे डिस्कस करिबा जे संबलर विशेषत्व कोण, मुख्यतः संबलर चारोटी विशेषत्व रहिछि। कोण कोण ना उपयोगिता, कार्यदक्षता, सुलभता एवं परिवर्तनशीलता। मन रखिबा पिला माने संबलर मुख्यतः चारोटी विशेषत्व रहिछि। गोटे गोटे म आलोचना करूछि। उपयोगिता माने कोण? देखो उपयोगिता माने संबल जो रहुछि बा मिलुछि प्रकृति रु, से संबल आम पई केते उपयोगी, हमर केते व्यवहार रे लागुछि, सेटा होछि संबल उपयोगिता। जो संबलर व्यवहार बा उपयोगिता भलो, से संबल सेते आदृत, सेते सब जगह रे प्रसिद्ध। एबे आसीबा कार्य दक्षता। देखो कार्य दक्षता माने कोन ना, कार्य दक्षता होछि गोटे संबल केते कम परिमाण रे व्यवहार हेइकी केते अधिक कार्य करि पारुछि। जदि गोटे संबल कम परिमाण रे व्यवहार हेइकी अधिक कार्य करि पारुछि, ताले कार्य दक्षता तार अधिक। सेही भली जदि आउ गोटे संबल आमे नबा, जदि से अधिक परिमाण रे व्यवहार हेइकी कम कार्य करूछि, ताहाले तार कार्य दक्षता कम। तेणु आमे सब बेले गोटे उत्तम कार्य दक्षता बा अधिक कार्य दक्षता थरा संबल को व्यवहार करू। एबे आसे सुलभता। सुलभता कोन ना, संबलटी आम पाखरे केते सहजरे उपलब्ध होई पारुछि, केते सहजरे मिली पारुछि, सेटा होछि तार सुलभता। आ गोटे कोन ना, परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशीलता कहले कोन बुझिबा ना, संबल को आमे हमर चाहिदा अनुसार, आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक उपाय रे आमे केते सहजरे परिवर्तन करि पारुछे एवं नूतन संबल भाबरे व्यवहार करि पारुछे, ताहाकू ताहार परिवर्तनशीलता कहिबा। एवं गोटे संबल ताहार उपयोगिता, ताहार कार्य दक्षता, ताहार सुलभता, ताहार परिवर्तनशीलता जदि ठीक थिबो, ताहाले आमे से संबल को ठीक भाबरे व्यवहार करि पारिबा, नहले से संबलर उपयोग ठीक से हेइ परिबो नाही। तेणु गोटे संबलर एही चारोटी विशेषत्व रहिबा दरकार, मन रखिबा पिला। एबे आसीबा संबलर प्रकार भेद। संबल को विभिन्न गुण अनुसार, तार प्रकृति अनुसार, तार उत्पत्ति अनुसार आमे विभिन्न प्रकार रे विभक्त करिछु। आमे गोटे गोटे पढिबा। प्रथमे पढिबा ना, संबल को तार प्रकृति अनुसार आमे विभक्त करिछु। मन रखिबो संबल को तार प्रकृति अनुसार आमे दुई भाग रे विभक्त करिछु। मु तुमको डिटेल्स पढौ नाही, तमे बही अछि घर पाखरे, मो वीडियो देखिबो, थरे देखिलो, दुई थर देखिलो, बुझिला परे, दुई थर तीन थर देखिला परे तुम ब्रेन रे गोटे माइंड मैप, गोटे कांसेप्ट फॉर्मेशन हे जिवो। तुम सही कांसेप्ट फॉर्मेशन हैला परे तुम बही पढिबो। बही को जहा पढेली वीडियो रे एबे, ताकू तुमे टिके परे बही पढिबो, सही पाठडा को जो तामु पढेली वर्तमान वीडियो रे। फळे रे तुम कांसेप्ट क्लियर हे गला, मो वीडियो जो पढेली तापरे तुम बही पढिले तुम डिटेल्स क्लियर हे जिवो। तमरो गोटे ता विषय धारणा भलो कि आसी जिवो से विषय रे। तापरे तुम ता नोट करिवो, देखिवो आराम से भूगोल इतिहास भलो हबो। दले तुम सुनो वर्तमान मन देकी कोन कहूची ना, प्रकृति अनुसार आमे संबल को दुई भाग रे नहीं, संबल को आमे तीन भाग रे विभक्त करिछु। कोन कोन ना, प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल आउ मानव संबल। तले प्राकृतिक संबल कोन ना, तुमे जानि परछो जे प्राकृतिक संबल कोन ना, नाम अनुसार तुमे जानि परछो जे एहा प्रकृति रे मिलुथबो। अर्थ जेउ पदार्थ बा जेउ शक्ति प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे आमे प्रकृति रे पाई थाउ एवं हमर उपकार रे ताहा आसी थाए, ताहा को आमे कोन कहिबा ना, प्राकृतिक संबल कहिबा। प्राकृतिक संबल रे किछ उदाहरण कोन ना, भूमि, मृत्तिका, अरण्य, वन्य प्राणी, जल, वायु, खनिज पदार्थ, हमर विभिन्न प्रकार शक्ति, सौर शक्ति हो, हमर पेट्रोलियम शक्ति हो, डीजल शक्ति हो, ए सब शक्ति, ए सब जिनिस जो म कहि गली, जल, वायु, मृत्तिका, शक्ति, खनिज पदार्थ, ए सब कोन प्रकृति रे मिलुछि ना, अन्य कोन सब जगह रे मिलुछि कि प्रकृति रे मिलुछि। प्रकृति हा हमको दउछि, तने हा प्राकृतिक संबल। एहा परे आसे कोन ना, सांस्कृतिक संबल। देखो सांस्कृतिक संबल कोन
ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ପାଉଛୁ ସେ ସମ୍ବଳକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରୁଛୁ ନା କନଭର୍ଟ କରୁଛୁ, ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛୁ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କହୁଛୁ। ଦେଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ କଣ ହେଲା ନା ତୁମର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଦେଖ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ନା ଆମେ କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ, ଗୋଟେ ଆମର ଆର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେ, ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେ, ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କଣ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ, ଆର୍ଟ ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ କାହାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରୁଛୁ, ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁଛୁ କଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଶିଳ୍ପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ, ଗମନାଗମନରେ, ବାଣିଜ୍ୟରେ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣରେ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନରେ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ହସ୍ପିଟାଲ ହଉ, ଗମନାଗମନ ପଥ ହଉ, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କରିଛୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରିଛୁ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରି କରିଛୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ସମାଜର ଚାହିଦାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ। ଏହା ହଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଏହାପରେ ଆସିବା କଣ ତୃତୀୟ ସମ୍ବଳ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବା ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ। ଦେଖ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବା ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସେସ ନିଜେ କିଏ? ଆମେ ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ, ତମେ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଆମେ ପୂର୍ବ ପିରିୟଡରେ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲୁ ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ହଉଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳ। କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳ? ଏହା ନା ମାନବ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ସିଏ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ତାକୁ ସିଏ ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛି, ତାକୁ ସିଏ ବଣ୍ଟନ କରୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ୍ଷୟ ବି କରୁଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବଳର ଉପଭୋଗ କରିପାରି ନଥାନ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି କରିପାରି ନଥାନ୍ତା, କ୍ଷୟ ବି ଯୋଉ କରୁଛି ତାହା ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଆସିବା ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ। ମନେ ରଖିବ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ତୁମେ ଦେଖ ନାମରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିବ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କଣ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବ ବା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ଜୀବନ ଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ, ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିବା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କହିବା ନା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ହଉଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳର ଓଲଟା। ଜୈବ ସମ୍ବଳର କଣ ଓଲଟା କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ଜୀବନ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଜୀବ, ତାହାକୁ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଶିଳା ମାନେ ପଥର, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, କାଠ, ଏଇ ସବୁ କଣ ଜୀବନ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଥିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କହନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲୁ ନା ତୁମର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆସିବା ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ। କଣ ନା ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ନାମରୁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ ବା କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଉଦାହରଣ କଣ ନା ସୌରଶକ୍ତି, ବାୟୁ, ଜଳ ଶକ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଛୁ, ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରନା କାହିଁକି ତାହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାହା ହଉଛି ଅସରନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷୟ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଆସିବା ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ନାମରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଲେ ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ, କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ସେ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ଉଦାହରଣ କଣ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, କୋଇଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। ଦେଖ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଣ ହେଇଛି ନା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ଗଛଲତା ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ସବୁ ଯୋଉ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହେଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ ଚାପ ପାଇକି ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କୋଇଲା ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବା ସେଇ ଜିନିଷକୁ,
ତାହା ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ କଣ ସରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରିଗଲେ ତାହା ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ, ସୀମିତ ବା ସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଉଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏହାପରେ ଆମେ ପଢିବା କଣ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ। କଣ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ? ସେଇ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। କଣ କଣ ନା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଓ ଅବିରାମ କିମ୍ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। କଣ ସେଟା ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ? ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଓ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ନାମରୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଅପୂରଣୀୟ ମାନେ କଣ? ତାକୁ ପୂରଣ କରିହବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିବା ତାହେଲେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସରିଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ସେଇ ସମାନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଏହାକୁ। ତେଣୁ ଏହା ଆସିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା। ଏଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଯାଇଛି। ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଖଣିଜ ତୈଳ, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଲେ ତାହା ସରିଯିବ, ତାହାକୁ ଆଉ ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରନ୍ତି ହେଇଯିବେ, ଆମର କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ନାମରୁ ବୁଝିପାରୁଛେ ଆମେ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ହଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ତାହାର କୌଣସି ହ୍ରାସ ହବ ନାହିଁ, ସିଏ ଶେଷ ହବ ନାହିଁ, ତାହାର ଶେଷ ହବାର ଲକ୍ଷଣ ପରିପ୍ରକାଶିତ ହବ ନାହିଁ, ହ୍ରାସ ହବାର ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥାଏ। ତାହାକୁ ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଅବିରାମ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ଉଦାହରଣ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୱାର ଶକ୍ତି, ପବନ ଶକ୍ତି। ଦେଖ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି କଣ ନା ଭୂଇଁ ତଳେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଯେତେ ଭୂଇଁରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଗଭୀରକୁ ଯିବା ସେତେ ଅଧିକ ତାପ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ ତାପକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ତାହାକୁ ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଜ୍ୱାର ଶକ୍ତି ଜାଣିଛ ତୁମେ, ସମୁଦ୍ର ଜ୍ୱାର ଆସିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଟର୍ବାଇନ ଘୁରିକି ଯୋଉ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛୁ ସେଟା ହଉଛି ଜ୍ୱାର ଶକ୍ତି। ପବନ ଶକ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତି ହଉଛି କଣ ଆମେ ଯେତେ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହ୍ରାସ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ବା ତାହା ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ ବା ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ ସମ୍ବଳ ପଢିଲେ ନା ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ନା ତିନି ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ମାନବ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଜୈବିକ, ଅଜୈବିକ। ତାପରେ ପଢିଲେ କଣ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଢିଲେ ନା ତୁମର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ବ୍ୟବହାର ଅସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ କଣ କଣ ଅସରନ୍ତି ବା ତୁମର ଅସରନ୍ତି ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସରନ୍ତି ବା ସୀମିତ ବା କ୍ଷୟଶୀଳ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ପଢିଲେ କଣ ଆମେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ। ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଢିଲେ ନା ଅପୂରଣୀୟ ଆଉ ପୂରଣୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ଅବିରାମ ସମ୍ବଳ। ଏବେ ପଢିବା କଣ ଆମେ ନା ଭରଣ ଅନୁସାରେ। ଦେଖ ଭରଣ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତାହାର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ସିଏ କମିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ, ମାନେ ନୂଆ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ଭାବରେ ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଯଥା କଣ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ। ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ କାହିଁକି? ଧରାଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ପାଉଛୁ। ସପୋଜ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗଛକୁ କାଟି କାଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଜଙ୍ଗଲ ସରିଗଲା। ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁନଶ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁନଶ୍ଚ ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା ବେଶୀ କରି, ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହବ, ପୁଣି ସେ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ସେଥିରୁ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ହଉଛି କଣ ବା ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ ହଉଛି କଣ, ଯେହେତୁ ପୁନଶ୍ଚ ନୂଆ କରିକି ତିଆରି କରି ହବ ସରିଗଲେ ସେଟା ହଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ। ସେମିତି ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ ସରିଗଲା ଆମେ କଣ କରିବା, ଆହୁରି ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା, ଫଳରେ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ ପାଇବା। କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ ସେମିତିକା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଧାନ କଥା ମନେ ପକେଇବା, ଯେ ଧାନକୁ ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଆଣିଲେ, ଧାନ ଆମେ ଖାଇଲେ, ବିକିଦେଲେ, ସରିଗଲା, ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଧାନ ପାଇପାରିବା ନା ନାହିଁ? କେମିତି ପାଇବା ନା ଧାନକୁ ପୁଣି ଚାଷ କରିବା, ଚାଷ କଲେ ପୁଣି ଧାନ ଅମଳ ହବ, ପାଇବା। ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ କୃଷିଜାତ ପଦାର୍ଥ, ପ୍ରାଣୀଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ପଦାର୍ଥ, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କହିବା, ଯିଏକି କଣ ପୁନଶ୍ଚ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରିହବ ସରିଗଲେ ମଧ୍ୟ। ଆହୁରି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ବାୟୁ, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି କଣ ତୁମର ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ।
तापर आसीबा नवीकरण अयोग्य संबल। देखो नवीकरण अयोग्य संबल पुणी कौन ना जो संबल को मनुष्य बारंबार व्यवहार कले ताहा सरीजीव एवं ताहाकू पुनश्च नुआ करी सृष्टि करी हबो नाही ताहाकू नवीकरण अयोग्य कहिबा काहेकि ना नुआ करी सृष्टि करी हबो नाही। फॉर एग्जांपल कोयला पेट्रोलियम खनिज तेल इत्यादि कोयला पेट्रोलियम खनिज तेल एमन सरी गले आउ ताकू नुआ सृष्टि करी हबो नाही सेति पई से होची कोन नवीकरण अयोग्य संबल। देखो एठी आउ दुईटा मोस्ट इंपोर्टेंट दुईटा संबल हम कथा आलोचना करिबा। बेले बेले देख तुम घर को कबाड़िया वाला आसिले तुम कौन कर ना तुम घरे जो लुहा जिनिस सब यूज कर प्लास्टिक जिनिस सब यूज कर तुम कौन कर ना बिकी दियो कबाड़िया को। तुम केबे चिंता कर से कबाड़िया कौन करे से कौन करे ना सी जिनिस को लेकिन से फैक्ट्री को दे दिए। फैक्ट्री रे कौन हुए ना जो लुहा बा जो प्लास्टिक को तुम व्यवहार करके पकई देथिलो ताको व्यवहार करू नथिलो सी पुणी ताकू रूपांतरण करे अन्य पदार्थ को बा अन्य संबल को। तेणु ताहाको आमे कौन कहिबा पुनः उद्धार योग्य संबल। माने कौन ना जो पदार्थ गुडी को आमे अदरकारी भाबुथुलु जहाको आमे पकई देथिलु व्यवहार करि साला परे अदरकारी भाबरे से पदार्थ पुनश्च पुनः चक्रण करके नूतन पदार्थ तैयारी करि परिबा जहाको आमे सेही नूतन पदार्थ को आमे पुनश्च व्यवहार करि परिबा। सेथि पई सेही संबल को आमे कोन कहिबा पुनः उद्धार योग्य संबल कहिबा ना ताको पुनश्च उद्धार करि हबो आ व्यवहार करि हबो रिसाइकल करि बुझि गेला। आउरी गोटे अछि सेही भलिया किछि पुनः उद्धार योग्य संबल उदाहरण कोन ना भूमि मृत्तिका लुहा एल्युमिनियम तंबा लुहा पदार्थ एल्युमिनियम तंबा इत्यादि को व्यवहार कर साले पके देले सेटा अदरकारी हेले मध्ये ताकू पुनः चक्रण करके व्यवहार करि हेबो सेति पय सामाने पुनः उद्धार योग्य हेले। भूमि कोन तो भूमि रे हमें चाष करि बारंबार चाष करि कोन हैला ना से भूमिटा अनुर्वर होई गेला आउ सेठी चाष हबो नै ताले कोन सब दिन पय सेठी चाष हबो नै ना से अनुर्वर भूमि को हमें कोन करिबा ना हमें सेठी प्रति वर्ष माने किछि वर्ष आमे कोन कर सेठी हमर अया आवर्जना पकेबा जैव पदार्थ जो घर व्यवहार होउची ताहार आवर्जना पकेबा पकेले कोन हबो ना से किछि दिन परे किछि वर्ष परे पुनश्च सेठी उर्वर होई जिवो ताकू पुनी चाष करि परिबा। तेनु सेति पय भूमि मृत्तिका लुहा एल्युमिनियम तंबा इत्यादि कोन पुनः उद्धार योग्य पुनश्च ताकू उद्धार करि हबो संबल। किछि किछि अछि कोन ना किछि संबल को व्यवहार करि साला परे पुनश्च ताकू व्यवहार करि हबो नाही तो सेगुड को कोन कहिबा ना पुनः उद्धार अयोग्य संबल। फॉर एग्जांपल कोयला पेट्रोलियम सेही समान जिंस कोयला पेट्रोलियम इत्यादि को थरे व्यवहार कला परे आउ ताकू पुनश्च उद्धार करिकि नुआ करिकि तयारी करिकि बा हम रूपांतरित करिकि आ व्यवहार करि परिबा नाही सेति सामान्य कोन पुनः उद्धार अयोग्य संबल बुझिला। एबे आसबे तुमरो कोन ना बंटन बा वितरण अनुसार मध्ये आमे संबल को दुई भाग रे विभक्त करिछु गोटे होची सर्वत्र सुलभ संबल आ गोटे होची स्थानीय संबल। देख सर्वत्र सुलभ संबल माने नामरु तुमे बुझि परछ जेउ संबल सबु जगरे सबु स्थान रे सहजरे उपलब्ध होई थाई ताहाकू सर्वत्र सुलभ संबल कहा जाय यथा भूमि जल वायु मृत्तिका सूर्यालोक सौर शक्ति पवन शक्ति ए सब संबल कोन ना पवन शक्ति होबने कारण पवनटा सब जगह समान भाबे बहे नाही हो तेनु भूमि जल वायु मृत्तिका ए सब कोन तुमरो सर्वत्र सुलभ संबल। सेमति आसे स्थानीय संबल। देखो स्थानीय संबल कोन ना किछि किछि संबल सब जगह रे मिले नाही सेही संबलटी गोटे निर्दिष्ट स्थान रे सीमित परिमाण रो मिले तेनु सेही संबल को हमें कोन कहबा स्थानीय संबल कहिबा। यथा खनिज पदार्थ देखो खनिज पदार्थ कथा कहिबा हमें कोन सब खनिज पदार्थ कोन सब जगह रे मिले कि ना जेमति हमें सुना कथा कहिबा हमर सुना गोटे खनिज पदार्थ बा धातु सी कोन भारत रो सब जगह रे मिले कि नाही भारत रो सब जगह रे सुना मिले नाही। आमे जदि कहिबा भारत रो कर्नाटक गोल्ड फील्ड गोटे अछि बा ता कहजा कोलार गोल्ड फील्ड केजीएफ से कोलार गोल्ड फील्ड सेठी सेही कर्नाटक रो गोटे अंचल से अछि से जगह रे सुना प्रचुर परिमाण रे मिले। सेमति बिहार रो गोटे जगह अछि तुमरो बिहार हमर कर्नाटका ए सब किछि निर्दिष्ट जगह रे सेही खनिज पदार्थ यथा सुना आ अन्य खनिज पदार्थ मध्ये अछि जेमति केउझर रे हमर लौह पत्थर अधिक मिले तेणु सेही खनिज पदार्थ को बा संबल को हमें कोन कहबा ना स्थानीय संबल कहबा काईना सेगुड को सेही निर्दिष्ट अंचल रे मिले अन्य अंचल रे मिले नाही। तापर आसीबा विकास स्तर अनुसार हमें खनिज पदार्थ बा संबल को हमें केते भाग रे विभक्त करिछु चारि भाग रे विभक्त करिछु एटा मन रखियो मोस्ट इंपोर्टेंट विकास स्तर अनुसार हमें संबल को चारि भाग रे विभक्त करिछु कोन कोन ना गच्छित संबल संबल भंडार आ हमें पढिबा। देखो देखो गच्छित संबल कोन
ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ନାମରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ସମ୍ବଳଟି ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସ୍କଭର କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ସେହାକୁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯଥା ଗୁଜୁରାଟ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଗୁଜୁରାଟରେ କଣ ହଉଛି ପବନ ଶକ୍ତି କାରଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ଓ ରାଜସ୍ଥାନରେ କଣ ମରୁଭୂମି ଅଛି ଅଧିକ ସୌର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଜୁରାଟର ପବନ ଶକ୍ତି ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ସୌର ଶକ୍ତି ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ଗଚ୍ଛିତ ଶକ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମେ କଣ ହବ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାରଣ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ କେହି ଖନନ କରିଛି କି? କାରଣ ପାଣି ଅଛି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇକି କେହି ଖନନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ସେମିତି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କଣ ଅଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଉଦ୍ଜାନ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍ଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଉଦ୍ଜାନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଜାନ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିକି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ତାପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଉଦ୍ଜାନର ସଂଯୋଗରେ ଏଇଥିରେ ଯୋଉ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ସେ ତାପକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାପରେ ଆସିବା କଣ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର। ତୁମର ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କଣ ନା ପରିବେଶରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ମାତ୍ର ଆଜିର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହାକୁ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କହିବା। ନା ପରିବେଶରେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟରେ ଯଦି ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ତାହା ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନାହିଁ ଯାହାକୁ ସେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାର କହିବା। ଯେମିତିକା ଜଳକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଜଳରୁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପାଉଛୁ ଆହୁରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ କରିପାରି ନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ହେଉଛି ଜଳ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିବା କଣ ଆମର ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। କଣ ଆସିବା ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନାମରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଖନନ କରି ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଛୁ ବିକାଶ କରିସାରିଛୁ ତାହାକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯଥା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଅରଣ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଜଳକୁ କଣ କରିଛୁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଜଳକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ବା ବଡ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ତାକୁ ଆମେ ଛାଡିକି ଟର୍ବାଇନ ଘୁରିକି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିଛୁ ଯେମିତି ହୀରାକୁଦରେ ଆମ ଓଡିଶାର। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ କଣ ଆମେ ଜଳକୁ ବିକଶିତ କରିକି ଆମେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ପାଇପାରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଟା ହଉଛି କଣ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ସେମିତି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ଏହାପରେ ଆସିବା କିସ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକର ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିଛି କିନ୍ତୁ ତାହାର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ ଆମେ ପଢିଛୁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ କଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରିସାରିଛୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆମର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁ ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବା ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧାନ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରି ନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଉପଯୋଗ ହେଇପାରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଯଥା ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ ଜଳକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଗଚ୍ଛିତ ଜଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିକି ଟର୍ବାଇନ ଘୁରେଇକି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜଳଟା ପ୍ରବାହ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ହଉ ନଈରେ ହଉ ପୋଖରୀରେ ହଉ ଯୋଉ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେ ଜଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କରିପାରି ନାହୁଁ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶା କରୁଛୁ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ସେଟା ହେଇଯିବ କଣ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇପାରିବ କଣ ନା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଆମେ ପଢିଲୁ ଏଟା। ଏହାପରେ ପଢିବା କଣ ଶେଷ ବିଭାଗ ଏହା ହଉଛି ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ। କଣ ନା ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ। ତାହେଲେ ଏହାପରେ ପଢିବା କଣ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ। ଦେଖ ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ପଢିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର
ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ କ୍ଲେମ ବା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ବୋଲି, ସେଇ ଲୋକ ନିଜର ସେ ସମ୍ବଳ, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଘର ଅଛି, ମୋର କିଛି ଚାଷ ଜମି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଗଡିଆ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ସମ୍ବଳ, ଏହାକୁ ମୁଁ ହିଁ ମୋର କହିବି, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କହିପାରିବେ କି? କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରେ ଅଛି, ଯଥା ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ, ରୋପଣ କୃଷି ଭୂମି, ପୁଷ୍କରଣୀ, କୂପ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହାପରେ ଆସିବା କଣ, ତୁମର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ମାନେ କଣ ନା କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ସ୍ଥାବର ଓ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଗଛର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର, ଖେଳ ପଡିଆ। ଦେଖ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ତୁମ ଗାଁରେ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ଗୋଟେ ଗଡିଆ ଖୋଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗଡିଆରେ ମାଛ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଗଡିଆଟା, ସେ ଗଡିଆଟା ସେଇ ଗ୍ରୁପ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ସେ ଗଡିଆର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ କରିପାରିବେ କି? ତେଣୁ ସେହା ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ମିଶିକି କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଟା ଗଛର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ପାର୍କ ଯେଟା କହୁଛୁ, ଏଇସବୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କହିବା। ତାପରେ ଆସିବା କଣ, ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ତୁମର ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ କଥା କହିବା ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଶ, ତାହାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଯେ ଅଛି, ସେଇ ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯାହା ଯାହା ସମ୍ବଳ ଅଛି, ସେ ସମ୍ବଳଟା ପ୍ରାକୃତିକ ହେଇପାରେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଇପାରେ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଇପାରେ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯାହା ବି ସମ୍ବଳ ହେଇପାରେ, ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଏପରିକି ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଘରୋଇ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ଯେଟା କହୁଛୁ, ସେହି ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ଉନ୍ନତ, ଯେତେ ଅଧିକ, ସେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି, ସେ ଦେଶର ବିକାଶ ସେତେ ଅଧିକ। ଯେମିତି ଚାଇନା, ଆମର ୟୁଏସ୍, ଆମେରିକା, ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଅଧିକ ବୋଲି ଏମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉନ୍ନତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ। ତ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ରାସ୍ତାଘାଟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାତିର ଏଟା, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ। ଆଉ କଣ ନା ଏପରିକି ଆମର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ରହିଛି, ଜାଣିଛ ଆମର 3 ଭାଗରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସେଇ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ କେତେ, ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ, ବା ଏଟା ମନେ ରଖିବ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ, ଯାହାକୁ ଆମେ କେତେ କେତେ କହୁଛୁ 22.2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଅଛି ଆମ ଉପକୂଳ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବା 22.2 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଳଭାଗ ଯୋଉ ରହୁଛି, ସେ ଜଳଭାଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତୁମର କଣ, ତୁମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମ ଭାରତ, ଭାରତର ଏଇଟା ହଉଛି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଟା ବି ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ ଉପକୂଳରୁ ଆମେ, ଏଠି ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଏଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଆମେ କେତେ ନା 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ, ବା ଏଟାକୁ କେତେ କହୁଛୁ 22.2 କିଲୋମିଟର। এই 12 নটিকাল মাইল বা 22.2 কিলোমিଟর পর্যন্ত অঞ্চলକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ଆମ ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳରେ ଗଣତି କରୁଛୁ। ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବଳ, ଏଟା ୟା ଉପରେ ଆଉ କେହି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଛି ନା? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଜାତୀୟ ମାନେ ଦେଶର, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନେ କଣ ନା ଯେଉଁ ସମ୍ବଳଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା କଣ ତୁମର ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସପୋଜ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ, ଭାରତର ଏଇପଟେ କଣ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଏଠି କଣ ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ଓକେ। ସେଇଥିରୁ 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ, 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ, 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ବଳ ବା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହୁଛି, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ, 200, এটা ଧର ସପୋଜ ଏତିକ ହେଉଛି କେତେ, 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ। ଏହି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପରେ, ମାନେ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ଏହାରି ପରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ହାଇ ସିଜ୍ କହୁଛୁ। ଏହାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, ହାଇ ସିଜ୍। ମାନେ ହାଇ ସିଜ୍ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବା ଏହାର ପରିମାଣ କେତେ, 370 କିଲୋମିଟର। এই ଯୋଉ 370, 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବା 370 କିଲୋମିଟର କାହା ପାଖରୁ, ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ପାଖରୁ, ସେଇ ପରେ ମାନେ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ବା 370 କିଲୋମିଟର ପରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା, এটা ହେଉଛି କୁହାଯାଏ କଣ, ହାଇ ସିଜ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା କିଏ, ୟୁଏନ୍, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ବା ଜାତିସଂଘର
ଅଧିକାର ଅଛି। ଜାତିସଂଘ ଏହାକୁ ତା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଯଦି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଦେଶ ଯେ କଣ କହିବ ଯେ ଏଠି କିଛି ଖନନ କରିବ, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଥିବା କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଖନନ କରିବ ଗୋଟେ ଦେଶ ଚାହିଁବ, ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ କଣ ନିଜେ କରିପାରିବ କି? କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦେଶ ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ସେ ୟୁଏନ ର ପରମିଶନ ନବ। ୟୁଏନ ର ପରମିଶନ ନବ ଏବଂ ୟୁଏନ ପରମିଶନ ଦେଲେ, ଜାତିସଂଘ ପରମିଶନ ଦେଲେ ସେ ସେଠି ଖନନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ହାଇ ସିଜ୍ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପରେ ବା 370 କିଲୋମିଟର ପରେ କାହା ପାଖରେ? ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଖରେ। ତାପରେ ଆସିବା ଯେ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା, ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା EEZ କୁହାଯାଏ। କଣ କୁହାଯାଏ? EEZ କୁହାଯାଏ। EEZ ମାନେ ତୁମର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ ବା ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ EEZ ଭିତରେ କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଦେଶ କିଛି କରିପାରିବ, ମାନେ କଣ ଖଣି ଖନନ କରିପାରିବ, ତୁମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ଏବଂ ଏଠି ତୁମର କଣ ସେ ଦେଶର ଜାହାଜ ବି ରହିପାରିବ, ନୌ ଜାହାଜ ଆମର ରହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ଆସିଯିବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସମ୍ବଳ ଆସିଯିବ, ସେଠି ଖନନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ୟୁଏନ ର ପରମିଶନ ନେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଆଜି ସମ୍ବଳର ଯୋଉ ଆମେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ପଢିଲେ ତାହା ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତୁମେ ଭିଡିଓକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ, 2-3 ଥର ଦେଖିବ। ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ ହେଇଗଲା ପରେ ତୁମେ ବହି ପଢିବ। ବହି ପଢିଲା ପରେ ବୁଝିଗଲ, ତାପରେ ନୋଟ କରିବ ଏବଂ ନୋଟ କରିକି ଆସିବ କାଲିକି, ଆମେ କାଲି ପଢିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିଥିବ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ। ଧନ୍ୟବାଦ।